Dear students, today this video I am making this video to give you clarity on your question paper, term 1 question paper, social question paper. Okay, listen carefully. Social question paper, term 1. Term 1. So here total question paper will be given for 40 marks, but you will get 60 questions. You have to answer out of 60 50 questions. Okay, so you may get doubt that for 50 questions you should actually you should get 50 marks, but here the question paper is only for 40 marks. So how it is possible? Each question carries 0.8 mark here. Okay, so 50 into, calculate 50 into 0.8, how much it will be? 40. Okay, so for 40 marks you are going to write the exam. Okay, I'll explain you. Social question paper, it is given in 4 sections. A section, B section, C section and D section. In A section you will have 24 questions. Out of 24 questions you have to answer 24 questions you can leave in A section. So which question you do not know, just read the question paper. First you read the question paper, you will have time to read the question paper. So before half an hour you will be given question paper. Okay, so read carefully. So which question you cannot answer, so those questions, mark those questions. So leave those 4 questions, only 4, and remaining 20 you have to answer. And in B section you will have 22 questions. Out of 22 questions you have to answer 18. Okay, so in C section 2 passages will be given. In 2 passages, each passage will have 6 questions. Okay, 6 questions and 6 questions, two passages. So out of 6 questions in each passage you have to answer 5. Total 10 questions you will answer in C section. In D section you will have 2 questions, 2 map pointing questions. Okay, so total, okay, again I'll A section 24 questions, 20 you have to answer. B section 22 questions, 18 questions you have to answer. C section 12 questions in 2 passages, 10 questions you have to answer. D section 2 questions, 2 questions you have to answer. So total how many questions will be given in the question paper? 60. How many questions you have to answer? 50. Okay, in A section all the questions are MCQ questions. Okay, 1 statement and 4 options you will get, so you have to choose the answer. But B section is little bit difficult section, because in this section you will get picture based questions and matching
and assertion type, assertion and reasoning. These different types of questions you will get in B section. Okay, so in C section it is easiest section. In this section you will have 2 passages. Under each passage there will be 6 questions. So out of 6 questions you have to answer 5 questions. Like that you will have another passage also. To that also you have to answer 5 questions. So total 10 questions you have to answer. If you read passages very carefully, you will get answers from passage itself. So those type of questions are called case study questions. Okay, in D section you will have 2 questions. You have to answer 2 questions. Okay, so for example, this is India map. Okay, so here I marked here, and like this map will be given. For example, so question will be like this: largest tea producing state. Largest tea producing state: A. Kerala, B. Karnataka, C. AP, D. UP. Like that you will get the question. So here you should remember one thing you have to keep in your mind. You won't locate anything in the map. Just you have to answer the map, that's it. Map will be given and you have to answer that question, that's it. Largest tea producing state, it is located in Karnataka. Okay, if you know the states, all the states in in India, then whether you know the answer or not, this mark is in Karnataka state. Just go to go to this option Karnataka. You do not know whether Karnataka is the largest producer of tea or not, but it is located in Karnataka and in options states are given. So if you know which state it is, then you can answer. Okay, so that benefit is there in marking in answering this type of questions. So to get that benefit, what you have to do, just take political map of India and read that map. So all the states you should know where they are. If you know, you can answer questions. Okay, like that another question also will be given. So total 2 questions under map pointing you will get. You have to choose the option in map pointing. Okay, so I'll revise once in Telugu. See, సోషల్ క్వశ్చన్ పేపరు టర్మ్ 1కి 4 సెక్షన్లో ఇస్తారు. మీకు తెలుసు టైము 90 మినిట్స్. ఓకే, 90 మినిట్స్ టైము. 4 సెక్షన్లో ఏ సెక్షన్లో అన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, మొత్తం 24 ఇస్తారు. బి సెక్షన్ దీనిలో మీరు 20 ఆన్సర్ చేయాలి. అండ్ బి సెక్షన్లో 22 క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు 18 ఆన్సర్ చేయాలి. సి సెక్షన్లో 2 కేస్ స్టడీస్ ఇస్తారు. 2 కేస్ స్టడీస్ అంటే ఏంటి, 2 ప్యాసేజెస్ ఇస్తారు. ఒక్కొక్క ప్యాసేజ్ కింద 6 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ 6 క్వశ్చన్స్లో మీరు 5 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తే చాలు. అలా 2 ప్యాసేజెస్ చేయాలి. అంటే ఒక ప్యాసేజ్లో 5 క్వశ్చన్స్ అంటే 2 ప్యాసేజ్లో ఇంకో 5 క్వశ్చన్స్, అంటే మొత్తం ప్యాసేజ్ కింద 6 ఇస్తారు. మీరు మాత్రం 5 ఆన్సర్ చేయాలి. సో టోటల్ 12 క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు 10 ఆన్సర్ చేయాలి. డి సెక్షన్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటే 2 ఆన్సర్ చేయాలి. ఇక్కడ మీకు చాయిస్ లేదు మ్యాప్ పాయింటింగ్ కాబట్టి. ఓకే, సో టోటల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని అంటే 60 వస్తున్నాయి. ఇక్కడ మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అంటే 50 క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. కానీ క్వశ్చన్ పేపరు 40 మార్క్స్కి. మీరు అనుకోవచ్చు 50 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తే 50 మార్క్స్ రావాలి కదా, మరి 40 ఎలాగూ అని. సో ఇక్కడ అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఈక్వల్ మార్క్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి 1 మార్క్ కాదు, ఇక్కడ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఇక్కడ 0.8 మార్క్ ఉంటుందన్నమాట.
ఓకే, మీకు క్లారిటీ కావాలంటే 50 ఇంటూ 0.8 మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 40 వస్తుంది. అలా మార్క్స్ టీచర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. మీరు దీని గురించి బోధర్ అవ్వాల్సిన పనే లేదు. ఎందుకు అంటే ఇవి మీరు మార్క్స్ ఎలా ఇస్తారు, 40 మార్క్స్ కదా మేము 40 పెడతాము 50 పెట్టము, ఇలాంటి ఆలోచించొద్దు. మీరు 50 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాల్సిందే. ఓకే, 40 మార్క్స్ రావడానికి. ఇంకో విషయం, ఈ 24 క్వశ్చన్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఈజీ కాబట్టి మేడం నేను ఈ 24 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేసి చాయిస్ నేను ఈ బి సెక్షన్లో తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే బి సెక్షన్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ 4 ఇక్కడ వదలకుండా ఇక్కడ 4 వదిలేసి నేను ఓన్లీ 14 క్వశ్చన్సే ఇక్కడ ఆన్సర్ చేస్తాను అని మీరు అనకూడదు. ఓకే, ఇక్కడ 14 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ 24 చేసేసి ఇక్కడ 14 చేస్తాను, 18 చేయకుండా. అండ్ ఇక్కడ 10 చేస్తాను, ఇక్కడ 2 చేస్తాను. సో టోటల్ ఇక్కడ కూడా 50 అవుతున్నాయి. కానీ మీరు ఏ సెక్షన్లో చాయిస్ ఉంటే ఆ సెక్షన్లో చాయిసే తీసుకోవాలి. అంతేగాని నేను ఏ సెక్షన్లో చాయిస్ తీసుకోను మొత్తం పెట్టేస్తాను, బి సెక్షన్లో ఫుల్ చాయిస్ ఈ ఏ సెక్షన్లో చాయిస్ కూడా కలిపి బి సెక్షన్లో తీసుకుంటాను అంటే కుదరదు. ఓకే, మీరు కంపల్సరీగా ఏ సెక్షన్లో 20 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి, బి సెక్షన్లో 18 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి, సి సెక్షన్లో 10 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి, అలాగే డి సెక్షన్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలా ఆన్సర్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఓఎంఆర్ షీట్ ఇస్తారు, మీకు తెలుసు అది ఓఎంఆర్ షీట్. ఓకే, సో ఓఎంఆర్ షీట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇలా డాట్స్ ఇస్తారు, ఇలా సర్కిల్స్ ఇస్తారు మీకు, అవునా? సో అలా సర్కిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఈ సర్కిల్ని మీరు డార్క్ చేయాలి. ఆ సర్కిల్ పక్కన మీకు ఒక బాక్స్ ఇస్తారు. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ వస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్స్లో ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఇస్తారు, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఇస్తారు, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఇస్తారు, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఇస్తారు. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే ఈ సర్కిల్స్ ఇలా ఆర్డర్ ఇస్తారు మీకు. ఇలా ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుద్ది, మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, ఏంటి ఈ 4 ఇస్తే సరిపోతుంది కదా, బాక్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో సర్కిల్ ఎందుకు ఇచ్చారు అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు. ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ దగ్గర ఏ బి సి డి అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీకు ఆన్సరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఆన్సరు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, ఏ అనుకుంటున్నారు, అవునా? సో ఏని మీరు సర్కిల్ చేస్తారు. ఏ పెన్తో సర్కిల్ చేయాలి అంటే బాల్ పాయింట్ పెన్ ఉంటుంది కదా, పాయింట్ పెన్ను, బాల్ పాయింట్ పెన్ను. సో ఆ పెన్తోనే మీరు సర్కిల్ చేయాలి. అది బ్లాక్ అయినా బ్లూ అయినా బాగా థిక్గా పడేది తీసుకోవాలి. మీరు జెల్ పెన్ తీసుకురావడాలు అలాంటివి చేయొద్దు. జెల్ పెన్ యూస్ చేయకూడదు ఎగ్జామ్లో. ఓన్లీ బాల్ పాయింట్ పెన్స్ ఉంటాయి, బ్లాక్ ఆర్ బ్లూ, బాగా థిక్గా రాసేది ఒకటి తీసుకోండి, ఒక 2 తీసుకోండి. ఇప్పుడు బ్లాక్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటే బ్లాక్ పెన్స్ 2, బ్లూ అంటే బ్లూ పెన్స్ 2, అలా 2 తెచ్చుకోండి. ఎందుకంటే ఒకటి రాయకపోయినా ఇంకోటి రాస్తే యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేశారు, ఏ ఆప్షన్ అని చెప్పి, ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పి మీరు ఏ సర్కిల్ చేశారు. సర్కిల్ చేసి ఇక్కడ బ్రాకెట్లో మీరు ఆన్సరు ఏ అని రాస్తారు. ఓకేనా? మీకు ఓకే ఆన్సర్ ఏ అని రాయలేదు మీరు. ఓకే, సో ఏ మీరు సర్కిల్ చేసేసారు. చేసిన తర్వాత మీకు అనిపించింది అబ్బా ఏ కాదు ఆన్సరు, ఇది డి ఆన్సర్ కరెక్ట్ అని మీకు అనిపించింది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీరు డి కూడా సర్కిల్ చేస్తారు. చేసి మీకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏది అనుకుంటే అదే ఈ బాక్స్లో రాయాలి. డి మీరు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు, డీనే రాయాలి. అప్పుడు మేము కరెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ బాక్స్లో ఏది ఉంటే అదే మేము ఫైనల్గా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు అలా కాదు, మీరు ఇదే బాక్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి,
ఇదే బాక్స్లో మీరు ఏ సర్కిల్ చేసేసారు, ఇది ఆన్సర్ అనుకుని మీరు సర్కిల్ చేశారు ఈ క్వశ్చన్కి. ఇక్కడ మీరు ఏ అని రాసేసారు, అవునా? ఇక్కడ తర్వాత మీకు అనిపించింది, అయ్యో ఇక్కడ ఆన్సర్ డి కదా, నేను ఏ సర్కిల్ చేశారని మళ్ళీ మీరు డి సర్కిల్ చేశారు. ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ బాక్స్లో ఏ అని రాసేసాక మీరేమీ చెయ్యలేరు. మీరు తర్వాత డి ఆన్సర్ అనుకుని డి సర్కిల్ చేసి ఇక్కడ ఇంటూ కొట్టి ఇక్కడ డి పెట్టడాలు అలాంటివి చేస్తే ఆ క్వశ్చన్ని మేము కన్సిడర్ చెయ్యము. అందుకని చెప్పి ముందే మీరు బాక్స్లో రాసేటప్పుడు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏది అని ఆలోచించండి. ఆలోచించి కన్ఫామ్ అయితేనే బాక్స్లో ఆప్షన్ రాయండి. ఏ అయితే ఏ, బి అయితే బి, సి అయితే సి, అలా. ఓకే. అలాగే ఇప్పుడు ఇంకా ఇలా సర్కిల్స్ ఇస్తారు మీకు, సేమ్ ఇలాగే సర్కిల్స్ ఇస్తారు. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటి, మీరు ఈ సర్కిల్స్ ఇస్తే మీరు ఏంటి ఉపయోగం, ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఈ సర్కిల్స్ అంటే చూడండి. ఇప్పుడు మీకు ఈ సర్కిల్లో ఇప్పుడు ఇది ఒకటో క్వశ్చను, రెండో క్వశ్చను, మూడో క్వశ్చను. ఓకే. మీకు రెండో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాదు, అసలు ఆన్సర్ తెలీదు. మీరు 4 క్వశ్చన్స్ వదిలేయచ్చు కదా ఏ సెక్షన్లో. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు వదిలేద్దాం అనుకున్నారు, ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ మీరు వదిలేద్దాం అనుకున్నారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు ఈ సర్కిల్ని, ఇక్కడున్న సర్కిల్ని మీరు డార్క్ చేయాలి. ఓకే. ఇలా డార్క్ చేసేయాలి. ఇలా డార్క్ చేయటం వల్ల దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ క్వశ్చన్ మీరు అటెంప్ట్ చేయటం లేదు అని. ఓకే. డార్క్ చేసేసిన తర్వాత మీరు అటెంప్ట్ చేసిన, ఒకవేళ నాకు గుర్తొచ్చింది ఆన్సర్, నేను ఇప్పుడు దీన్ని కాదు ఇంకో దాన్ని వదిలేస్తాను, సో నేను దీన్ని ఆన్సర్ చేస్తాను అనుకుని ఇప్పుడు సి ఆప్షన్ అని చెప్పి సి మీరు సర్కిల్ చేసి ఇక్కడ సి రాశారు. అయినా సరే మేము ఈ క్వశ్చన్ని తీసుకోము, ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఇది సర్కిల్ చేసేసారు. ఇక్కడ ఇది సర్కిల్ చేశారంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే మీరు ఈ క్వశ్చన్ని అటెంప్ట్ చేయబోవటం లేదు అని. చేసినా సరే మేము పట్టించుకోము ఇక, మీరు సర్కిల్ చేశాక. అదేదో ముందే ఇది డార్క్ చెయ్యక ముందే మీరు కన్ఫామ్గా మీరు వదిలేస్తున్నారా లేదా అనుకుని డిసైడ్ అయ్యాకే డార్క్ చేయండి. ఓకే, నేను వదిలేస్తున్నాను అంటే డార్క్ చేసేయి. డార్క్ చేశాక నువ్వు మళ్ళీ నాకు క్వశ్చన్ ఏదో గుర్తొచ్చింది నేను ఇక్కడ ఆన్సర్ పెడతానంటే కుదరదు, మేము తీసుకోం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఉంది. థర్డ్ క్వశ్చను ఆప్షను సి అనుకున్నాం, సి సర్కిల్ చేసావు. ఓకే. సో నువ్వు ఇక్కడ దీన్ని సర్కిల్ చేయలేదు కాబట్టి, ఇక్కడ నువ్వు సర్కిల్ చేయలేదు కాబట్టి దీన్ని అటెంప్ట్ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు సి అని ఇక్కడ ఆన్సర్ రాసావు, అప్పుడు మేము దీన్ని తీసుకుని ఆన్సర్ ఇస్తాం. ఇది కరెక్ట్ అయితే మార్క్ ఇస్తాం. ఓకేనా. అలా కాకుండా 24 క్వశ్చన్స్ ఏ సెక్షన్లో 24 ఉన్నాయి, నువ్వు ఏది చాయిస్ వదలకుండా 24 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేసావు. అప్పుడు మేమేం చేస్తాం, లాస్ట్ 4 ఆప్షన్స్ 4 క్వశ్చన్స్ తీసేస్తాం. లాస్ట్ 4 ఉన్న క్వశ్చన్స్ తీసేసి పైన ఉన్న 20 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం ఆన్సర్ల కింద. అర్థమైందా. సో చాయిస్ మీరు తీసుకోండి, మాకు ఇవ్వకండి. మీరు 24 క్వశ్చన్స్ పెట్టేశారనుకోండి, చాయిస్ మాకు ఇచ్చినట్టు. అంటే కింద 4 క్వశ్చన్లు కరెక్ట్ అయినా సరే మేము కింద 4 క్వశ్చన్స్ తీసుకోం. అందుకని చెప్పి మీరే చాయిస్ తీసుకుని మీకు రాని 4 క్వశ్చన్స్ వదిలేసి మిగతా 20 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయండి. అప్పుడు మేము ఆ 20 క్వశ్చన్స్ టిక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, కరెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. అర్థమైందా. సో అలాగే బి సెక్షన్లో కూడా మీకు 22 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 18 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. సో 22 క్వశ్చన్స్ మీరు చేసేసారనుకోండి, ఆ లాస్ట్లో ఉన్న చాయిస్ మేము తీసుకుని ఆ లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ తీసేసి మిగతాయి 18 క్వశ్చన్స్ మేము కరెక్షన్ చేస్తాం. అందుకని చెప్పి మీకు మీరే చాయిస్ తీసుకోండి, మాకు ఇవ్వకండి. మాకు ఇస్తే ఏమవుతుందంటే నిజంగా లాస్ట్లో మేము కొట్టేసి 4 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అయినాయి అనుకోండి, అనవసరంగా మీరు మార్క్స్ లూజ్ అవుతారు. సో మీరు కరెక్ట్గా 18 క్వశ్చన్స్ ఏ వచ్చో మీకు చూసుకొని నీట్గా ఆన్సర్ చేసి ఇక్కడ ఈ సర్కిల్స్ ఏబిసిడిలో ఏదో ఒకటి ఆప్షన్ తీసుకుని సర్కిల్ చేసి ఈ బాక్స్లో మాత్రం రాయడం మర్చిపోవద్దు. ఈ బాక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ స్క్వేర్ బాక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాక్స్. దీనిలో ఉన్న ఆన్సర్ మాత్రమే మేము తీసుకుంటాం. అర్థమైందా. మీరు ఊరికే ఇదొకటి డార్క్ చేసేసి ఒక ఏ ఆప్షన్ అని చెప్పి ఒక డార్క్ చేసి ఇక్కడ ఏమి రాయలేదు బాక్స్లో, వేస్ట్. మేము మాకు అక్కడ బాక్స్లో ఏమైనా ఉంటేనే ఇస్తాం. అర్థమైందా. సో
ఇది ఇలా క్వశ్చన్ పేపరు మీరు ఓఎంఆర్ షీట్ ఫిల్ చేయాలన్నమాట. అర్థమైందా? సో ఓఎంఆర్ షీట్లో మీకు ఇలా ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక సర్కిల్, ఒక స్క్వేరు, 4 సర్కిల్స్, స్క్వేరు, ఇంకో సర్కిల్. ఈ సర్కిల్ చాలా డేంజరస్ సర్కిల్. మీరు ముందే మార్క్ చేసే ముందే ఇలా కలర్ అంటే ఇలా ఫిల్ చేసే ముందే, డార్క్ చేసే ముందే ఆలోచించి డార్క్ చేయండి. ఒక్కసారి మీరు దీన్ని డార్క్ చేశారా, మేము ఈ క్వశ్చన్ని కన్సిడర్ చెయ్యము. ఓకేనా? ఏ క్వశ్చన్ అయితే మీరు పెట్టొద్దు అనుకుంటున్నారో దాన్ని డార్క్ చేయాలి అంటే 1-10 సార్లు ఆలోచించండి. తర్వాత మీరు డార్క్ చేశాక నాకు ఆన్సర్ గుర్తొచ్చింది నేను చేస్తానంటే కుదరదు. అక్కడ డార్క్ చేశారు కాబట్టి మేము ఆ క్వశ్చన్ని వ్యాలిడ్ చెయ్యము. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మిగతా డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు ఆన్సర్ ఓఎంఆర్ షీట్లో పైన అన్ని డీటెయిల్స్ ఫిల్ అయ్యే వస్తాయి. మీ డీటెయిల్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మీ నేము, మీ అంత డీటెయిల్స్ అన్నీ అక్కడ ప్రింట్ అయ్యి వస్తాయి. ఓకే, సో అవి మీరు చూసుకోండి ఒకసారి. సో ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో దే విల్ టెల్, బట్ ఆన్సర్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఆ ఆన్సర్స్ ఎలా చేయాలో నేను చెప్పాను. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. మీకు అర్థం కాకపోతే అర్థం చేసుకుని దానికి ట్రై చేయండి. ఎక్కువసార్లు చూడండి వీడియో, తప్పులేదు, అర్థమయ్యేదాకా. ఓకే.